ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਜਾਣੀ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੰਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਬਦਮਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਅਪੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਾਨ ਬਾਫਾਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम अज गोजरे दे एक पिंड 370 जींबे कणियां सिखां वाला, जिहदा हुण नाम तारकाबाद रखा गया है, उहदे विच आई है। कणियां सिखां वाला जिहड़ा जी ये तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह दे विच आ। इहदे आले दुआले पिंड जिहड़े हैगे आ 369 जींबे सरजा जोधा नगरी। सरजे और जोधा नगरी का एको ही नंबर आ। फिर गंडा सिंह और भगतूपुरा 371 इन्हों का भी एको ही नंबर आ। उस तो बाद झीते पद्धरी चाला खखा बुझिया वाली पैड़िया शहर वाली साइड में चल जाइए तो 98 प्लाट 99 ये पिंड आते हैं जी। असी अज इत्थे एक बजुर्गों नाल गलबात करांगे। इंडिया के जिला जलंधर चो उठ के आ, पिंड इन्हां दा भरौड़ी सीगा। बाकी गलबात असीं इन्हां कोलों पुछदे आ भी उत्थों किस तरह उठ के आए, इन्हां दे रास्ते विच इन्हां नूं कोई हमले वगैरह होए या नहीं होए, वो सारी गलबात इन्हां नाल साझी करदे आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है जी अपना? अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। बरादरी किहड़ी अपनी? गुजर। गुजर बरादरी। गुजर बरादरी। तुहाडे बुजुर्गां दा की नाम सी? वालद साहब दा नाम? अलिया। अलिया? हाँ जी। अली मोहम्मद या अलिया? अलिया। अलिया। अच्छा, दादा जी का नाम का भी पता जी? हाँ पता जी। की नाम सी? उमरा। उमरा? उमरा। गोत केड़ी अपनी? मोतले। मोतले गुज्जर सी। हाँ जी। ठीक। किन्नी उम्र सी जदों उजाड़ा पिया? तकरीबन 9 साल। 9 साल की उम्र हैगी सी। हाँ जी। ठीक है। किन्ने भैन भाई सीगे? मैं भाई कल्ला सा, 3 भैणां। 3 भैणां सी, कल्ला ही भाई सीगा। हाँ जी। अच्छा। अपने पिंड का नाम भरौड़ी सी? भरौड़ी। भरौड़ी दसो हाँ कित्थे क वाकिया सी, किहड़ी जगह सीगा? मतलब इहदे आले दुआले तहसील जिला किहड़ा सी, आले दुआले पिंड किहड़े सी? जिला जलंधर है, तहसील नवां शहर है। अच्छा, नवां शहर आ। नवां शहर, थाना बंगे। थाना बंगे। हाँ जी। नवां शहर हुण मेरे ख्याल जिला बन गया। पता नहीं जी। हाँ जी, बन गया। तो पिंड किहड़े सी आले दुआले अपने? अपने पिंड नेड़े से कगड़ौर, चेता, चारा, बरालों। अच्छा। ते इधर बराम, फराला। लंगेरी पिंड भी हैगा सी कोई लागे? नहीं पता। नहीं पता था? नहीं पता। अच्छा। पडोरी। अच्छा जी, ये अपना पिंड आले दुआले हैगे सी तां कदे गए भी सीगे ना पिंडां विच? कगड़ौर, चेते, चारा इन्हां पिंडां च गए हैं। इत्थे रिश्तेदारियां होणियां? हाँ जी। नानके किहड़े पिंड सी अपने? हुकूमतपुर। हुकूमतपुर? हाँ। वो कित्थे सी? वो इधर सा अशारपुर सा मेरा ख्याल जिला होया। हुशियारपुर वाली साइड ते आ जांदा सी। हाँ। स्कूले भी जांदे हुंदे सी? नहीं। अच्छा। अपने पिंड च किहड़ियां बरादरियां बैठियां सी? अपने पिंड जी सारा पिंड सिखां दा था। अच्छा। एक गुजरां दा सिर्फ साडा घर सीगा। तुहाडा मुसलमानां दा इक्को ही घर सी? एक हाँ जी, गुजरां दा। गुजरां दा। और भराई भी से, तेली भी सीगे। अच्छा, तेली भी सीगे। हाँ, तेली भी सीगे। अच्छा। तो ना कोई याद आ उन्हां दे? कोई सिखां दे? हाँ, एक दा याद आ। अच्छा, जो दसो किहड़ा? अक्षर सिंह।
ਅਛਲ ਸਿੰਘ। ਅਛਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਅਛਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ 200 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬੇਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਆਣ ਜਾਣ। ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਬਹਿਣ ਉੱਠ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਉਜੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਿੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਖਾਦਾ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਚ ਨੂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹਟ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ? ਅਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਹਿਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਰਾਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾਪਣੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜਦ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਲੋਂ, ਚੇਤਾ, ਕਗਰੌਰ, ਇਹ ਉਜੜ ਕੇ ਬਰਾਮ ਆ ਗਏ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੇ ਕਗਰੌਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਨਕੀ ਛਕਰਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੇ। ਅੱਛਾ। ਈਦ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੂਤ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਤੇ, ਬੇੜਾ ਸਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਸਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਜਿਉਂ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿਸੇ ਮਕਾਨ ਸੇ, ਥੱਲੇ 4 ਮਕਾਨ ਸੇ, ਉੱਤੇ ਚਬਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ 2 ਉੱਥੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੌੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਬੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਦਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਜਾਂ 3 ਖਾਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਕ ਲਗਾ ਉਦਾਂ ਇਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਲੈ। ਹਾਂ, ਭੱਜ ਲਿਆ ਛਾਲਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4-5 ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਮ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਦੀ ਉਤਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਏ ਪੇਪਰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮੜਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਊ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਆ। ਹੈ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਸੇ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਦੜੀ ਦੀ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਰੋਣ ਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਮਕਾਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਤਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਸੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਹੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਅਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹੀ ਜਾਨੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੋਸ਼ ਆ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਿਆ, ਲਕੋ ਲਿਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸਰੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਕੁਛੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਲ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਟਬੱਟਾ ਹੈ ਸਾ, ਉਹ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਗਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਛੱਲੀਆਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਦਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਛੱਲੀਆਂ ਦੋਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 5 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 5 ਉਹ, 6ਵਾਂ ਆਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੱਟ ਟਿੰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟਿੰਡੀ ਜੱਟ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਿੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਗਾ? ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡੀ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਿੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਟਿੰਡੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਫਰਾਲੇ, ਫਰਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੱਤਾ ਸ਼ੇਰਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਰਿਓਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਲੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਲਿਓਂ ਬੰਦੇ ਰਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਰਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਮਾਰਾਂ ਕੁੰਦੁਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਡਾਰੂ ਸੇ ਤਰਾਏ ਦਲੇਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਮਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪ ਦੇ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਲੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੇਨ ਜਦੋਂ ਖੌਫ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਤਾਸਰਾਤ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ? ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਬੱਟ। ਅੱਛਾ। ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਗਏ ਉਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਬਰਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮ ਦਾ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤਾਏ ਸੇ ਚਾਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸਾ, ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੀ। 475। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਗੋਜਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗਦਾ 17 ਗੁਜਰਾਂ 17 ਜਿਹੜੀ ਆ 13-17 ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝਾਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਊਂਗੀ, ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਗੀ, ਨਲਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਰੂੰਗੀ। ਇੱਥੇ 17 ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 17 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਤ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ
ਆ ਚੰਡੋ ਬੜਾਲੇ ਆਈਆਂ ਅੱਛਾ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਡੋ ਬੜਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਚੰਡੋ ਬੜਾਲੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ। 117 ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਮੀਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸੂਏ ਚਲੇ ਆਇਓ ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਖਾ ਫਜਲਾ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਝੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁੜਾ ਕੱਲਾ ਐਸਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਲੱਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ 17 'ਚ। ਅੱਛਾ। 17 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਚੰਗੋ 17 ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਜਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 2-3 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਭਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਆ ਇਹਨੇ ਤਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਭਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮਾ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਸਾ ਗੁਲਾਮਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਹ 10 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੂੰ ਪੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾ। ਅੱਛਾ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ 'ਚ। ਹੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਬੀਬ ਜਲਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਪੁੱਲੇਆਲ ਦਾ ਥਾ। ਹਬੀਬ ਜਲਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪੁੱਲੇਆਲ ਦਾ ਥਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪੁੱਲੇਆਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਮਾ ਚਾਚਾ ਥਾ ਵਿਆਹ ਆ ਪੁੱਲੇਆਲ। 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 ਕਿੱਧਰ ਪਿੰਡੀ ਬੈਠੇ ਪੁੱਲੇਆਲ ਹੀ। ਆ ਪੁੱਲੇਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿੱਧਰ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤਸਰੀਦਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ। ਪੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਬਾਜੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸਕੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਜਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪੁਲੀਨ ਹੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੇਸਾ ਲੱਖਾ। ਅੱਛਾ। ਫਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਲੱਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਪੁਲੀਨ ਭੁੱਲੀ ਨੇ। ਆ ਵੱਡੇ ਹੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਵੱਡੇ ਹੁਣੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੈਂ? ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਹੂੰ। ਇਹ ਫੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2 ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਾ। ਹੂੰ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸੰਘਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਈ ਘਰੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਸੜ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਣੀਏ ਹਾਂ। ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਘਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਤਾ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ। ਠੀਕ। ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਿਵਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੇਆਬਾਦ ਪਿਆ। ਬੇਆਬਾਦ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਹਾਤਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ 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 ਕੋਈ ਬੇਆਬਾਦ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਆਬਾਦ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਹ ਚਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 10-10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਸਦਰਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਆਟਾ ਪਚਾਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੰਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੰਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਕਰ ਲੋ ਕਾਬੂ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਬਦਮਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਅਪੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਾਨ ਬਾਹਫਾਜ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਜਾ ਬੇਉਮਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਮਰੇ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਜਾਣੀ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭਜਾਤਾ। ਹੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਜਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੱਢ ਉਹਦਾ। ਟੋਕ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਣੀਏ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਘਣੀਏ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ? ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੂੰ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। 6ਵੀਂ ਜਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਦ ਖੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਚੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਨੀ ਉਨੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ
ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇ- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਖੂਬ ਸਾ, ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਐਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ, ਨਦੀਮ ਕਸਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।